दर्शक बंधु आज एक नुआ प्रसंग किंतु प्रसंग मो पाई नुआ किंतु आपणक पाई सबुबले सतेज कारण विभिन्न गणमाध्यम आउ खबर कागज खोलिले आपण देखि पारुथिबे राम मंदिर रु महा घोटाला संपर्क में किभली आस्था सह खेला जाइछि आ विश्वासघातकता करा जाइछि। ए आस्था और विश्वास कथा नहीं जिते बड़े गाँ ठू माने पल्ली रु दिल्ली पर्यंत संग्रह होइछि समस्ते घरे घरे अयोध्या राम मंदिर हेबो एवं रामलाला आसीबे ताकू नहीं अनेक प्रक्रिया आरंभ होइछि प्रस्तुति आरंभ होइछि धनुष यात्रा होइछि एमति अनेक किछि होइछि जहाँ समस्तଙ୍କର आस्था सहित जड़ित आ से विश्वास रे पल्ली रु दिल्ली पर्यंत समस्ते आकुंठ जदि कहवा मुक्त हस्त दान कर अवश्य से दान अर्थ केते दूर पहुँची मु तो कहवा ठीक नुहे किंतु लोकों विश्वास और भरोसा से मंदिर गढ़ाई से तो सारा राज्य केवल ओडिशा नुहे सारा विश्व ए रामलाल टिके झलक पाई विश्ववासी व्याकुल एवं विश्ववासी सबुआड़े जाउछन्ति किंतु ता भीतर सबुठु बड़ कथा होची प्रसंग होची राम मंदिर दान चोरी प्रसंग विश्वास टिके आमको लगुनि कि टिके अड़ुआ लगुनि कि जो प्रभु को आम दौचे से दान जदि प्रभु को निकट न लगी आ जन हड़प कर आपको केमती लगे से प्रसंग में अनेक गणमाध्यम विभिन्न प्रकार तर्क वितर्क जुक्ति कर भाविली जे आस्था विश्वास सहित खेला जाऊा जिते आम हिंदू धर्म में अच्छे आम जो भगवान को भरोसा अनेक किसी करुचे और भगवान को भरोसा करी आम सब कम सका उठा धरी शोवा पर्यंत आम डाकुचे जिते बड़े चून लग जाऊँगी आम भावना सहित खेला जाम सहित अच्छा खुर्दा अंचल कल्पतरु पंडा भाई एक कथा केमी देखुं आम जो आम भावना सहित खेला जाऊँगी भक्ति सहित खेला जाऊँगी रामलाल ना हरिलुट कर देखुं जड़े हिंदू भाव जड़े आस्तिक भगवत प्रेमी भाव मु अत्यंत मर्माहत दुखित एवं लज्जित जे यही भली जो घटना घटी ताहा आउ कहीं नुहे आमर हिंदू माने ये जिते जन 8 जन जो आमर वर्तमान अरेस्ट होती से माने समस्त हिंदू ए कौन सी अन्य विधर्मी लोक संपृक्त नहांती एवं प्राय 40 दिन रे 70 थर माने चांदा चोरी होइतिबार रेकर्ड सीसीटीवी आसी से आधार में वर्तमान पर्यंत 8 जन को गिरफ्त करा आगको आहरी बड़ बड़ मुंड या भितर पशिवार बहुत बहुत संभावना रही जो भाई सीसीटीवी दृश्य हो आप दाबी कर सीसीटीवी जिते दान चोरी होची भावुना सी चोरी कर मंदिर पे कौन से उपकार लगो डेवलपमेंट सेटा तो संपूर्ण चोरी बोलिका स्वीकार हो सारी 8 जन गिरफ होती से 8 जन स्वतंत्र गिरफ हो सारी किंतु वर्तमान पर्यंत जो माने बड़ बड़ मुंड एमती कि कोष माने एटा गोटे आर्थिक मामला तेणु आर्थिक दिगरे थिबा कोषाध्यक्ष ना पर्यंत आसीनी आगु जे मूल कोषाध्यक्ष माने जे आर्थिक दिगरे जे मुख्य से कोषाध्यक्ष तांकर मूल ना पर्यंत आसी नाही एवं रामंक नाम निर्वाचन जीतुवा दीर्घ दिन धरी राम मंदिर दाबी करी निर्वाचन जीतुवा से प्रसंग आमे से प्रसंग को नहीं से माने पार्टी फिटे ना जेतेबेले राम मंदिर करा गला जेतेबेले राम मंदिर प्रस्तुत करा गला आपण चांदा दैछन कि नहीं मु व्यक्तिगत भाव चांदा देइची बा न देइची ना आपण देइचन नहीं स्पष्ट करन ना 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 सेटा भिन्न प्रसंग सेटा गोटे भिन्न प्रसंग मु देखिछि आम गाँव मध्ये कलेक्शन होउतिला आ मो गाँ कथा न विभिन्न गाँव में बुलुतिले विभिन्न सेवक माने बुलुतिले जेमति रामलाल मंदिर सठिक ढंग रे हेई परिबो एवं से अर्थ राशि ताको पाखरे पहुंची परिबो स्वतः प्रभुत्व भाबे व्यक्ति विशेष माने जनसाधारण माने ए अर्थ को दान कर आपण से दान रे शामिल अछि नै आमे निश्चित आमे मु व्यक्तिगत भाबे नुहे जेहेतु भारतर समस्त नागरिक आस्था और विश्वास सहित जड़ित एवं समस्त नागरिक दान कर व्यक्तिगत प्रसंग नुह मु दान करना मु जदि दान न कहीं प्रश्न उठेबी एटा गोटे व्यक्तिगत प्रसंग नुह एटा गोटे सामूहिक प्रसंग एटा गोटे अत्यंत माने संवेदनशील प्रसंग जे भारतर अधिकांश 80% जो हिंदू अच्छी से माने समस्त दान करछंती एमिति कि वर्तमान आसुची कि काकभूषणी दान करछि तार काकभूषणी मिलुनी कि 5 किलो सुनार रामचरित मानस दान करछि तार रामचरित मानस मिलुनी तेणु एटा गोटे अत्यंत दुखद प्रसंग जो माने दान करछंती काहे कि से माने तार किछि रसीद तो नहीं थिबे
ତାକୁ କାହିଁକି ସାର୍ବଜନୀନ କରୁନାହାନ୍ତି? ଖାଲି କାକଭୂଷଣଟି ଆଉ ରାମଚରିତ ମାନସ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣଲେପନ ସେଇଟା ତ ଏକୁଟିଆ ନୁହଁ, ଅନେକ ଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ପଡି ଭକ୍ତିରେ ପଡି ଭାବରେ ପଡି ଅନେକ ସର୍ବସ୍ୱ ଅଜାଡି ଦେଇଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ମଣିଷ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଏ, ଲୀନ ହେଇଯାଏ, ତାକୁ ଭାବନା କରି ଦେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ବଜନୀନ କରିବାର ସମୟ ଅଛି ନା ନାଇଁ? ଆପଣ କଣ? ନା 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 ଖୁବ ମାନେ କୌଣସିଟା ବିଷୟଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲେଟ୍ ହେଇନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଅଛି। ଯୋଉ 2 କୋଟି ଟଙ୍କା ବା 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯୋଉ ଚୋରି ହେଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ତାକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତାକୁ ଯୋଉମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯାହାର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଅଛି, ରସିଦ ନୁହଁ, କେବଳ କାଗଜ ହାତ ଲେଖା ରସିଦ ନୁହଁ, ସେମାନେ 5 କିଲେ ସୁନାର ରାମଚରିତ ମାନସ ଦେଇଥିବାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଅଛି, ଫଟୋ ଅଛି, କାକଭୂଷଣଟି ଦେଇଥିବାର ଫଟୋ ଅଛି, ଭିଡିଓ ଅଛି। ଏମିତି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି। ସେ ସବୁ ପ୍ରମାଣକୁ ଆଧାର କରି ଯାହା ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି ଆମର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି ହଉଛି, ତାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲିଛି। ତେଣୁ ୟାକୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଉ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଇଏ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ଦାନ ଅର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରୁ ଯୋଉ ମାନେ ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ରସିଦ ପାଇଛନ୍ତି? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏଇ 10-15 ଟଙ୍କା କି କିଏ 100 ଟଙ୍କା ଦେଲା, 50 ଟଙ୍କା ଦେଲା, ରସିଦଟା ଗୋଟେ 50 ପଇସାର ଜିନିଷ। ନାଇଁ, ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭାବନାର କଥା ଅଛି, ଭକ୍ତିର କଥା ଅଛି, ଭାବର କଥା ଅଛି। ତା ଭିତରେ କି ମାଗନ୍ତିନି? ଯୋଉମାନେ ନଉଥିଲେ ଆପଣ ମାଗି ନାହାନ୍ତି, ସେଟା ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଧର୍ମ ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଯୋଉମାନେ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ତ ରସିଦ ଥିବା କଥା ଯେ ଆମେ ରସିଦ ରଖିଛୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ। ଆମେ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ଦାନକୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚେଇବୁ ଏବଂ ସେଇ ଜାଗାରେ ଲାଗିବ ବୋଲି ଅତି କମରେ ଯୋଉ 10 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା କଥା ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଯୋଉମାନେ ଅତି କମରେ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକା ଚାନ୍ଦା ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନାମକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ। ଯେଉଁ ଭଳି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଆଉ ଗାଁ ବୁଲିକି ତାକୁ ଦେଖେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ସାର୍ବଜନୀନ କିଏ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଷାରେ? ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ଯୋଉମାନେ ଟ୍ରଷ୍ଟି ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଟ୍ରଷ୍ଟ ବୋର୍ଡ ଅଛି, ଯୋଉ ସରକାର ୟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି, ଯେମିତି ଓଡିଶାର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଓଡିଶା ସରକାର ଦାୟୀ, ସେମିତି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ରାମ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଦାୟୀ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି, ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ମୂଳ ଭାବାବେଗ ରାମ ମନ୍ଦିର, ତାପରେ ଗୋଟେ ଗଭୀର ଆଘାତ ପହଞ୍ଚଉଛି। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ହବ, ଏଇଟା ରାଜନୈତିକ ବହୁତ ବୁଷ୍ଟ କରିବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥିବା ଭାରତର ବା ଭାରତ ବାହାର ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନଙ୍କର ନାମକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ। ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବି କିଏ କଣ ଦେଇଛି, ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର ଦେଇଛି, କିଏ କଣ ଦେଇଛି, ତାର ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ଆକାରରେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ତିଆରି କରିକି ଆମର ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ ରେ, ସେଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ୱେବସାଇଟ ରେ ଅପଲୋଡ କରିଦିଆଯାଉ, ଯାହାକି ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରୁ ଯୋଉ କାଳିମା ରହିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ରାମ ମନ୍ଦିରକୁ ଦାନ ଅର୍ଥ ଯାଉନି, ରାମ ମନ୍ଦିରର ଦାନ ପରିମାଣ ବହୁତ ପରିମାଣରେ 90% କମି ଯାଇଛି। ଲୋକମାନେ ଯିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଇଚ୍ଛା କରୁନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଆସ୍ଥା ଉପରେ, ଭରସା ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଲୋକମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମେ ଯୋଉଟା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦଉଛୁ ଏଟା ପ୍ରକୃତରେ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁନି। ତେଣୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲିୟର ହେଇଯିବ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସ ପୁଣି ଥରେ ଫେରି ଆସିବ। ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ପୁଣି କହି ରଖୁଛି ଯେ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଅଳଙ୍କାର, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅଳଙ୍କାର ରାମଲାଲାଙ୍କର ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି କରାଯାଉ ଏବଂ 1000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଚାନ୍ଦା ଦେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ନାମକୁ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ। ଯେତିକି ଆମର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆଦାୟ ହେଇଥିଲା, ତାର ଗୋଟେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ ଭିଡିଓଗ୍ରାଫି ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ରଖିଦେଲେ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ ଦେଖିପାରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ମନରୁ ଦୂର ହେଇଯିବ। ସେ ଭିତରେ ବି ଯୋଉମାନେ ବି 1000 ଟଙ୍କାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଯାହା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇବେ ଯେ ନାଇଁ, ମୋ ଅର୍ଥ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ଲାଗିଛି। ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଣିଠୁ ଧରି ପଣା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଠି ହଉ ଠାକୁରଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଁ ସେ ଦେଇଥିବା ଅର୍ଥ ବାସ୍ତବରେ ଠାକୁର ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ କଥାଟା ଆଉ କାଗଜରେ ଛାପିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟରେ ଡିଜିଟାଲି କରିଦେବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ଯୋଉ ଦେଖିବା ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଉଳକୁ ଡେଇଁଲାଣି। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଦ୍ରିନାଥଙ୍କ କଥା କିଛି ଦିନ ତଳେ ମୁଁ ଖବରକାଗଜରେ ଦେଖୁଥିଲି, ସେଠି ମଧ୍ୟ ଘୋଟାଲା ହେଇଛି। ଏଇଟା କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ। କେଦାରନାଥ ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ରାଜନୈତିକ ଦଳରେ ଅଛନ୍ତି ଯେ କେଦାରନାଥ ମନ୍ଦିରରୁ ପ୍ରାୟ 80 କିଲୋ ସୁନା କୁ ପିତ୍ତଳରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। କବାଟରେ ଯୋଉ ସୁନା ଲାଗିଥାଏ ତାକୁ ପିତ୍ତଳରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ସାବରୀମାଳା ମନ୍ଦିରରୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିବାର ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହେଇଥିବାର ସୂଚନା ଆସିଥିଲା। ଆପଣଙ୍କ ମତେ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଠାକୁର ଯେତେବେଳେ ସୁନାକୁ ପିତ୍ତଳ କରିକି ଲୁଟି ନଉଛନ୍ତି ଆଉ ସୁନାକୁ ପିତ୍ତଳ ବୋଲି ଦର୍ଶାଉଛନ୍ତି, ଠାକୁର କଣ ଚୁପ? ନା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲା ବେଳେ ମାନେ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ବିତରାଗ ଭୟ କ୍ରୋଧ ସ୍ଥିତ ମୁନି ରୁଚ୍ୟତେ, ହେଲା କି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର
ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ ବା ଆପଣ ଦେଲେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ପାଇଲେ ଠାକୁରଙ୍କର ସେଥିରେ କିଏ ଦେଲେ ସମୁଦ୍ରରେ କେତେ ନଦୀ ପଶିଲା ଏବଂ କେତେ ପାଣି ବାଷ୍ପ ହେଇଗଲା ସେଥିରେ ସମୁଦ୍ରରେ କିଛି ଫରକ ପଡେ ନାହିଁ। ବକ୍ତବ୍ୟ ଜଣେ ସାଂସଦ ଶୁଣିଥିଲୁ ଆପଣ କାହିଁ ଚିନ୍ତାଗ୍ରସ୍ତ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଠାକୁର ସବୁ ବୁଝିବେ ଠାକୁର ତାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ସେ ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ଆପଣ କାହିଁ ଏତେ ଚିନ୍ତିତ? ନାଇଁ ନାଇଁ ଆମେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପୁରୀ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜୋର ଚିନ୍ତା ଚାଲିଥିଲା ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜନୈତିକ ଦଳ ମାନଙ୍କର ସେମାନେ କାହିଁକି ଚିନ୍ତିତ ହେଉଥିଲେ? ଠାକୁର ବୁଝିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝିଥାନ୍ତେ। ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେମିତି ବୁଝିଲେ ସେମିତି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ତ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି? ଆମେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବୁଛୁ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଠାକୁରଙ୍କ କଥା ଠାକୁରଙ୍କ ଉପରେ ଛାଡିଦେବା କିନ୍ତୁ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇବା ପ୍ରଶ୍ନ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଉଠେଇବା। ଆପଣ ଗୋଟେ ଭଲ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହିଲେ ମାନେ ଏଇ ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଠାକୁର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଯେ ଏଇ ମାନେ ଆଗରୁ କେଜରିୱାଲ ଚୋର, ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ ଚୋର, ପାଣ୍ଡିଆନ ଚୋର, ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଚୋର, ଯେତେକ ଯାକ ଦୁନିଆର ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଚୋର। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ କିଏ କଲା? ସେମାନେ ଯେ ନିଜେ ଚୋର, ସେମାନେ ଯେ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ବଡ ଠିକାଦାର ବୋଲଉଥିଲେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ଦେବତା ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅର୍ଥକୁ ତୋଷାରପାତ କରିଛନ୍ତି କିଏ ପ୍ରମାଣିତ କଲା? ଠାକୁର ନାହାନ୍ତି କେମିତି କହିବା? ସେମାନଙ୍କୁ ଚୋର ବୋଲି ସେ ଠାକୁର ପ୍ରମାଣିତ କଲେ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ଦଣ୍ଡ ପାଇବେ ସେଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ରାସ୍ତା କହୁଛୁ। କଣ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ହେବା ଦରକାର? ଯୋଉମାନେ ଯୋଉ 8 ଜଣ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି ରାମଲାଲାଙ୍କର ଯୋଉ ଦାନ ଅର୍ଥକୁ ଚୋରି କରି ଭଗବାନ ତ ସହିବେନି କି ସହୁ ବି ନାହାନ୍ତି ଯାହାର ବିଳମ୍ବରେ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆଉ କେତେ ଜଣ ଏଥିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ କାହାକୁ କାହାକୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ଦରକାର ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦେଇ କହିବି କେରଳରେ ଗୋଟେ ସପୁରୀ ପଣସରେ ବମ୍ ଲାଗିଥିଲା ଯୋଉ ଚାଷୀ କେରଳ ସପୁରୀ ପଣସ ଚାଷ କରିଥିଲା ସେଥିରେ ସେ ବମ୍ ଟେ ଲଗେଇଥିଲା ତାକୁ ଖାଇକି ଗୋଟେ ହାତୀ ମରିଗଲା ସେଥିପାଇଁ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି ହେଇଥିଲା କାରଣ ସେ ବାୟନାଡାରୁ ଥିଲେ ଏମପି ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ ଲୋକସଭାରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିଥିଲେ ତେଣୁ ରାମ ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ 200 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚାନ୍ଦା ଚୋରି ହେଇଛି ଆମେ କାହାର ଇସ୍ତଫା ଦାବି କରିବୁ ଆପଣ କହୁନାହାନ୍ତି? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଉମାନେ ରାମଙ୍କ ନାମରେ ଯୋଉମାନେ ଭୋଟ ନେଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ନୈତିକ ଅଧିକାର ନାହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାସନ ଗାଦିରେ ବସିବାର କିନ୍ତୁ ଏ ସରକାର ନୈତିକତାର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ଆମେ ସେଟା ଆଶା କରୁନୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଅତି କମରେ ଯୋଉମାନେ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ଯାଇଛି ସେତିକି ଟଙ୍କା ଫେରେଇ ଆସୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାର୍ବଜନୀନ କରିଦିଆଗଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଶାନ୍ତି ହେଇଯିବ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଦାନ ଅର୍ଥ ସାର୍ବଜନୀନ କରାଯାଉ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ବି ମନରେ ସନ୍ଦେହ ନ ରହୁ ମୁଁ ଯଦି ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି ସେତିକି ବାସ୍ତବରେ ରାମଲାଲାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁଛି ସାର୍ବଜନୀନ ହେଇଗଲେ ଟିକେ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳିବ। ଖାଲି ଜଣେ କଳ୍ପତରୁ ପଣ୍ଡାଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର କଥା ଯେତେବେଳେ ଦାନ ଚୋରିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉଠୁଛି ଦାନ ଚୋରିର କଥା ଉଠୁଛି ସେତେବେଳେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଲୋକଟିଏ ଭାବିବ ମୁଁ ମୋ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଦାନ ଅର୍ଥ ସଠିକରେ ପହଞ୍ଚିଛି ତ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଟିକେ ଏଥିପ୍ରତି ଯତ୍ନବାନ ହୁଅନ୍ତୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ଯେ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରାନଯାଉ ଏବଂ ରାମଲାଲାଙ୍କୁ ଦେଉଥିବା ପଲ୍ଲୀଠୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତିଙ୍କର ଭାବନା ସହିତ ଖେଳା ନଯାଉ।